केउं दिन रत्नभंडार ओपनिंग करा जिवो एवं केउं बेଳରେ देखो प्रथम प्रश्न आप जो कले महेन्द्र बेला मुझे कही रखी महेन्द्र बेलाटा सबुबले गोटे कार्यक्रम आरंभ को खोजा जाए आमर ये जो प्रक्रिया ये जो इन्वेंटरेशन प्रक्रिया एटा जुलाई मास 4 तारिख नोटिफिकेशन परे आमे जो 9 तारिख रे आरंभ कलु से प्रक्रिया से आरंभ हो जाइए तबे सर जो स्थिर करछन्ते तेणु एबे आमे खोजुछु शुभ मुहूर्त गोटे काम मझिरे किछि किछि प्रोग्रेस हेई गलानी बर्तमान आमे इन्वेंटरेशन काम को जाउछु तो गणति बोली कुआ जाउछि गणति एवं मेलक बोली कुआ जाउछि तार काम आरंभ करियछु तार गोटे शुभ मुहूर्त खोजिछु सेटा छत्तीसा निजोग एवं आमर मुक्तिमंडपर परामर्श क्रमे आमे पाइछु एवं पांजी मध्य दर्शाउछि आमे से समयटा 12:09 रु 1:25 मध्याह्न 25 मार्च यही तारीख को आमे स्थिरीकृत करिछु। सर केउ केउ माने ता भितर प्रवेश करिवे एवं ता धरे केउ प्रकार कमिटी गठन करा जायछि केउ माने तदारक करिवे केउ माने ताकू मेलक गणक करिवे एवं कोन कोन करा जिवो देखो स्मूथ परिचालना पाई आमे निष्पत्ति नैचु जे आमको दुईटी कमिटीर उपाध्याय रही गोटे रही सुपरवाइजिंग कमिटी आ गोटे कमिटी कराई हैंडलर कमिटी सुपरवाइजिंग कमिटी रे विभिन्न लोक सदस्य रहिबे से माने केवल समयर आवश्यकता अनुଯାयी सुपरवाइज करेंगे जो कार्य चलती ताकू बेले बेले तदारक करेंगे ठीक चलुची कि नहीं किसी परामर्श से दे पारती से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा मुझे अच्छी अन्य मैंने अच्छा आम कमिटीर सदस्य प्रथम थर पाइका सुदर्शन पट्टनायक महाशय बालुका शिल्पी सी मो सांगे सदस्य से रही आम गोटे हैंडलर कमिटी करूँ हैंडलर कमिटी हूँ डायरेक्ट इनवल्व हे जो माने से गहणार गणति एवं मेलक प्रक्रिया रे से हैंडलर कमिटी रे आमे जेहेतु एटा मंदिरर संपत्ति ठाकुरंकर संपत्ति तेणु आमे ठाकुरंकर जो माने सेवक अच्छा मुख्य सेवक अच्छा आमे से सेवक 6 जन को रखीचु एवं संगे सेटा मोर एवं मुख्य प्रशासक जॉइंट अध्यक्षतार से कमिटी गठन होती से कमिटी रे प्राय 12 प्रकार सदस्य अच्छा से उदाहरण स्वरूप बाहर बाह्य सदस्य रही से होती बैंक रेकग्नाइज बैंक बणिया गुणात्मक चिन्ह पारुथुवा बणिया से माने यूको बैंक आमको देइचंती सेमती आम पाखरे रिजर्व बैंक रो मध्य गोटे सदस्य से आमको प्रोवाइड करछंती जे कि आमको सेतिरे से काम रे सहायता करिवे सेमती आपण ता देरे आमे मंदिरर मध्य हमर बणिया अछंती स्वर्णकार सेवा दउचंती तेणु तांको मध्य रखिछु तबे तांको भितरु दीदी जण अणा हेची जणे जणे ता भितरु को हुए तो रहिबे एवं ई जो प्रक्रिया करा हेची ई जो आमे 12:09 रे तो निश्चित भाव रे निश्चय करिवु ता भितरे 12:09 रु 1:25 अछि निश्चित भाव आमे 12:09 को जीवा को चेष्टा करिवु एवं प्रथम तो द्वार खोला जीवो एटा जो काम अछि यार पर्याय भी हेछि तो दीटा टीम हला ता देरे पुनी पर्याय हेछि पर्याय कोन ना आमे जोटा चलंती भंडार थर्ड कैटेगरी इन दी रत्न भंडार अच्छी से थर्ड कैटेगरी थर्ड प्रति दिन सेटा व्यवहार हुए सेटा लोकनाथ पाखे पूजा पाउची रही सेठी स्थापित होइची ताकू प्रथम आम कार्य जो गणति मेलक कार्य प्रथम सेटा को आमे नबु तापरे आमे करछु सेटा तळे तार कार्य समापन हिजो एवं सेही कार्य बेले आमे जो मेलक करिवु आमे 78 मसिहार मध्य रेकर्ड आम हातरे रखुछु जो तैयारी होता से रिपोर्ट संपूर्ण ग्रहणार आमे से रिपोर्ट मध्य आम हाथ रखीचु एवं आमे सरकार अनुमोदन नहीं आसीचु मैनेजिंग कमिटी अनुमोदन होता पूर्व हाई लेवल कमिटी अनुमोदन होता बर्तमान फाइनल अनुमोदन सरकार आनीचु से फॉर्मेट रे कौन रहिबो किसी उदाहरण मुझे दे फॉर्मेट जनसाधारण जानिबा उचित जे आमे आमर केते स्वच्छ भाव रे आमे करूचु ए कार्यटा आमे क्रमिक नंबर रखिबु क्रम नंबर हुए तो एक आम जोटा बर्तमान प्रथम गहना नबू हुए तो से गहनाटा 1 नंबर रे न थाई पारे किंतु एटा चलंती गहना जो अच्छी सेटा हुए तो तालिका मिसी जीवो सांगे सांगे मिसी कारण एटा अल्प अच्छी एक को
ତାର କେତେ ନମ୍ବର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ। ସେ ଗହଣାର ନାଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖାଯିବ। ସେ ଗହଣାର ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ସୁନା ଅଛି, ହୀରା ଅଛି, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ 3D କରାଯିବ। ଆମେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିବୁ। 3Dରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ସେଟା ରେକର୍ଡ ପର୍ପସ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜେସନ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଯେତିକି ହିସାବ ହେବ, ଯେତିକିର ଆମେ ମେଳକ କରିଦେବୁ, ଗଣତି ଏବଂ ମେଳକ କରିଦେବୁ, ସେଇଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ତିଆରି ହେବ, ସେ ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କମିଟି, ସୁପରଭାଇଜିଂ କମିଟିର ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବା ଚଳନ୍ତି ଗହଣାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚଳନ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ। ଚଳନ୍ତି ସରିଲେ ଆମେ ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁ। ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ବି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କର। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏକାଦଶୀ, ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାମନବମୀ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବରେ ସେ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗହଣା ବାହାରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ତାର ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ତାର ସରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅସଲ ଜିନିଷ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଜିନିଷ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଏଠି କହି ରଖିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରୁ, କୌଣସି ଆଲମିରାରେ ଆମେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ପାଇନଥିଲୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ 1 ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆମ ଆଲମିରାରେ ରଖିଛୁ ଗୋଡରେଜରେ ତାଲା ପକେଇ, ହୁଏତ 1ଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ କେଉଁଠି ଅଛି କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ସମୟ କେତେ ଲାଗିବ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ, ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର ମିଳିବ, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ତ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖାଯିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖାଯିବ ନା କେମିତି ରଖାଯିବ? ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ଚଳନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ତାକୁ ରଖି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଟା ଭିତର ଭଣ୍ଡାର, ବାହାର ଭଣ୍ଡାର, ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲମିରା ହେଇଛି, ସେ ଆଲମିରା ରହିବ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ସୁନା କିମ୍ବା ହୀରା କିମ୍ବା ରୂପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିଛୁ। 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପ୍ରଥମ ସୁନାଟାକୁ, ସୁନା ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ହୀରାର ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ହଳଦିଆର ପ୍ୟାକେଟ ମୁଣା କରିଛୁ। ସେ ମୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଲାଗିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ରଖିବୁ ଆମେ, ଯେ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆର ପୁରୁଣା ଖାତାର ଯେଉଁ 78 ମସିହା ଖାତାର କେତେ ନମ୍ବର ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ। ନୂଆ ଖାତାର ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଖାତାର ନମ୍ବର ରହିବ। ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଚଳ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ରୂପା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ ଧଳା ମୁଣି କରିଛୁ। ଧଳା ମୁଣିରେ ରହିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟାଜ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ସବୁ ସେଥିରେ ରହିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ନାଲି ମୁଣି କରିଛୁ। ଏଇ ମୁଣି ଛଡ଼ା ଆମେ ଗହଣାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଲର ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗହଣା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ରହିବ। ସେ ବାକ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ରମ ନମ୍ବର, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁଇଟାକ କ୍ରମ ନମ୍ବର ଏବଂ ସେଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇ ରହିବ। ସାର୍, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, ଏଇ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କେତେ ଦିନ ତ ଆପଣ କହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ କରାଯିବ ନା ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯିବ? ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଇଏ ଜଣେ ଚଳନ୍ତି ଦିଅ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆମର ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଏଠି, ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଏଠି ଅବହେଳା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଆମେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଭିତର କାଠକୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ରହୁଛି, ଷ୍ଟପ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4-5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରିବୁ।
ଶନିବାର ରବିବାର କରାଯିବ ନାହିଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ ତେଣୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି କରାଯିବନି ଏ ଭିତରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର ଥରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ହେବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଛୁ ଆମକୁ ଠାକୁର ବିଜେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରଥକୁ ବିଜେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆମକୁ ବେଶ କିଛି ଦିନ ମିଳୁଛି ଆଜି ଗଣନା କରାଯାଇନି ତାରିଖ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ କରିବୁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ ହୁଏତ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପାଇଯିବୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଲାଗି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଷୟିକ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆମେ ଗହଣା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗହଣା ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବମ୍ବେରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଆସିବେ ମିଲିଗ୍ରାମ ଓଜନଠୁ ନେଇ କିଲୋ 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ ଓଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ମେସିନ୍ ଧରିକିରି ତାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗହଣାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେବ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପରର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମାପନ କରୁ